सर्वप्रथमे जीशुख्रीष्ट पवित्र नाम समस्त मोर आंतरिक नमस्कार जनाए। नमस्कार। आशा करे आपण माने ईश्वर दया एवं आंभ मानकर जीशुख्रीष्ट अनुग्रह कुशल अच्छी एथिपाई प्रभुंक महत नामर धन्य हेउ। बंधुगण, मु आज आपण मानक निकटरे प्रभुंक वाक्य द्वारा किछि उत्साहित वाक्य आनी अछि। मु आशा करुअछि जे ए वाक्य द्वारा आपण मानक जीवन रे बहुत साहाय्य करिवो। आपण मानक जीवनर यात्रा पथरे आपण मानकर समस्त कार्य क्षेत्र रे आपण को साहाय्य करिवो बोली मु विश्वास करुछि। बंधुगण, आमे ए जगत रे अनेक वर्ष बंची आसीअछु। सेथि मध्यरु अनेक विषय आमे शिखि आसीअछु। आउ ए जगत रे मनीष बंचिबा पाई बहुत से चेष्टा करुअछि। ए जगत रे से सुखरे जीवन यापन करने को चेष्टा करुअछि। किंतु जेतेबेले आमे बाइबल रे देखिबा एपरि लेखाइछि। आयुब पुस्तक तार 14 अध्याय 1 पदरे जदि देखिबा सेठारे लेखाइछि जे स्त्री जात मनुष्य माने जो मनुष्य माने स्त्री गर्भरु जात होउचंती माने रक्त मांसर शरीर हेकिरी जन्म ग्रहण करुचंती सेमानक जीवन में बहुत दुख कष्ट जंत्रणा रही अछि। एथिपाई आमे जेतेबेले देखुछु आममानक जीवन में अनेक समय केवल दुख ही आसुअछि। तथापि प्रभु आममानक कहउचंती एब्रिय पुस्तक तार 13 अध्याय 5 पदरे लेखाइछि, आचार व्यवहार रे धनलोभ शून्य हो, तुम्भमानक ठारे जहा किछि अछि सतिरे संतुष्ट रुह। कारण प्रभु कहि अछंती, आम्भे तुम्भको केबे हे छाड़िबा नाही, आम्भे तुम्भको केबे हे परित्याग करिबा नाही। प्रभु आम्भमानकु केबे भी परित्याग करिबे नाही। माथ्यू पुस्तक तार 14 अध्याय आमे देखिबा 20-21 पदरे एपरि लेखाइछि। माने एइटा होछि प्रत्येक विश्वासी मानक पाए बहुत आवश्यक जनक वाक्य। ए वाक्य रे जो माने विश्वास करती आउ ए वाक्य प्रकृत मो पाही लिखित अच्छी बोली जो माने विश्वास करती सेमानक पाए बहुत उपकारक हब। लेखाइछि 20-21 रे, पुणी समस्ते भोजन करी तृप्त हेले ओ भंगा रुटीरु जहा बलिला ताहा सेमाने उठाई 12 टुकई बर्ती कले। भोजन करिबा लोके स्त्री और पिलामानक छड़ा प्राय 5000 पुरुष थिले। एठारे आमे देखिबाकू पाउछु जे जेतेबेले यीशु शिक्षा दउछंती सेतेबेले बहुत समय हला परे शिष्य माने कहउचंती, गुरु एठारे तो निर्जन स्थान आउ रुटी किनिबा कि बिकिबा भली स्थान नाही। एथिपाई लोक मानकु विदाय कर देबा, से माने ग्राम मानकरे जायके रुटी किनिबे खाइबे। किंतु यीशु कहिले एमानंकु अनाहार रे छाड़ी देबा उचित नाही, एमानंकु भोजन देवा आवश्यक। सेमानकर शिष्य माने कहिले, एते संख्या लोक आमे कोठु खाद्य आनिबा? आउ कहउचंती शिष्य माने एमानंक पाए 100 टंकार खाद्य मध्य रुटी मध्य नियंट हब, माने अंटिबो नाही। आमे कौन करिबा? सेथिरे सेमानंक मध्यरे जणे बालक थिले, ता पाखरे केवल 2टी माछ आउ 5टी रुटी थिला। से 2टी माछ और 5टी रुटी रे केते जण खाइले आपण माने जानंती? केवल पुरुष माने स्त्री और पिला मानक छड़ा केवल पुरुष मानकर संख्या 5000 पुरुष थिले, आउ स्त्री माने थिले, पिला माने थिले। माने एथिरे जदि आमे देखिबा बहुत माने 20000 एमिति संख्या हेइथिबे। किंतु आमे देखिबाकू पाउछु ए समस्ते जेतिकी पाइले सेतिकी तृप्ति पर्यंत खाइला परे आउ थरे केते बळिला आमे एठारे पाउछु जे 12 टुकई बर्ती कले बोली लेखाइछि। देखो, जोठारे खाद्यर अभाव रही अछि सेठारे प्रभु किपरि अनुग्रह करूचंती जे केवल 5टी रुटी और 2टी माछरे हजार हजार लोक माने तृप्ति पर्यंत खाउचंती। मो कहिबार अर्थ, आपण माने भाबुचंती अनेक समय रे आज पाए काली पाए आमे कौन करिबा, आममानक पाए नियंट, आममानक पाए अभाव, आमे
ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମାନେ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଉ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛ 5,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କେବଳ ଜଣେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଖାଇଲେ 5ଟି ରୁଟିରେ କିଛି ମୋର ପେଟ ପୂରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ହିଁ ବହୁତ ଲାଭଜନକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆପଣମାନେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଯଦି 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯିବା 3ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକ ସମୟରେ ପିତର କହିଲେ, ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବୁ। ସେମାନେ ଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ, ଆଉ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଜାଲ ଫିଙ୍ଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଯୀଶୁ ସକାଳ ସମୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବା ଅଛି? ମାନେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି? ସେମାନେ କହିଲେ, ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବା ସେହି ନୌକାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଅ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ରାତି ଯାକ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏତେ ମାଛ ପାଇଲେ, ମାନେ ସେ ଜାଲ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ମାଛ, ସେ ଜାଲ ଟାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସଫଳତା ନାହିଁ। ଏତେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସିନା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଅଣ୍ଟ କାହିଁକି? ଆପଣ ଏପରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ରାତିଯାକ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ଏତେ ମାଛ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ ଟାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହିଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ତା'ର 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖ, ଆଉ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ଘାସ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ କାଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ସେମାନେ କିପରି ବଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଭାର ପକାଇବା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାପରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଆମକୁ ଅନାହାରରେ ବା ବସ୍ତ୍ରହୀନ ହେଇକିରି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ହେଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ହେଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣିବେ। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମ୍ଭକୁ ଡାକ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଗୀତ 50 ପର୍ବ ତା'ର 15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।